ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परन्धाम जगद्धाम नमामतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। एकादश स्कंदना 25 अध्याय में भगवान आ त्रण सत्व रजस तमस आ त्रण गुणों वृत्तिओं निरूपण करी रह्या छे। पहला समझाव्युं कि सत्वनी वृत्तिओ के सत्व गुणनी वृत्तिओ केवी होय। शमः ज्यारे मननी शांति होय, इंद्रियों पर नियंत्रण होय, तितिक्षा सहन शक्ति होय, सहनशीलता होय, तपश्चर्या होय वगैरह, तो समझो कि आ सत्वगुणनी वृत्तिओ छे। ज्यारे खूब इच्छाओ होय, एनी कारण खूब प्रवृत्ति, मद एटले घमंड, तृष्णा वगैरह होय, समझो कि आ रजोगुण छे। क्रोध, लोभ, जूठाणो, हिंसा आ बधी तमोगुणनी वृत्तिओ छे। पछी भगवान कि धर्मे चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धारति धनावहः। 7मा श्लोक में कहो कि मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में जયારે संलग्न रहे त्यारे सत्वगुण की श्रद्धा रति धनावह। सत्वगुण की श्रद्धा, रजोगुण थी रति, तमोगुण थी धननी प्राप्ति थाय। धर्म, अर्थ और काम। आ धर्म छे एमां सत्वगुण की प्रधानता छे, काम छे एमां रजोगुण की प्रधानता छे, अर्थ छे एमां तमोगुण की प्रधानता छे। तेथी सत्वगुण की प्रधानता ने कारण श्रद्धा प्राप्त थाय, रजोगुण की प्रधानता ने कारण रति प्राप्त थाय, तमोगुण की प्रधानता ने कारण धन प्राप्त थाय। प्रवृत्ति लक्षण निष्ठा पुमान यर्हि गृहाश्रमे स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिर्हि सा। जब मनुष्य सकाम करवामां, गृहस्थाश्रममां અને સ્વધર્માચરણમાં પ્રીતિ રાખે ત્યારે પણ આ ત્રણ ગુણનો મેળ સમજવો જોઈએ। તો જ્યારે સકામ કર્મ કરે ત્યારે ત્યાં આગળ રજોગુણ છે, સ્વધર્મનું આચરણ હોય ત્યારે સત્વગુણ છે, ઘર વગેરેમાં આસક્તિ હોય તો તમોગુણ છે। फिर 9मा श्लोकमांथी आपणे कह्युं कि केवी रीते आपणा स्वभाव केवो छे एनुं आपणे अनुमान करी शकीए। पुरुषं सत्वसंयुक्तं अनुमीयात् शमादिभिः कामादिभिः रजोयुक्तं क्रोधाद्यैः तमसायुतं। शमादिभिः हमणां ज वर्णन कर्युं प्रकारे त्यारे शम, दम, तितिक्षा, तपह आ बधा गुणों ज्यारे वृद्धि थाय त्यारे सत्व संयुक्तम समझो के आ मनुष्य में अत्यारे आपणुं पोतानुं ज माने। सत्व संयुक्तम सत्व साथे युक्त थयुं छे, सत्व धरावनारुं छे। अनुमीयात् आ प्रकारे अयम सात्विक समाधिमत्वात् कि मनुष्य જ્યારે શમ એટલે કે મનની શાંતિ,
સહિષ્ણુતા, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ આ બધા ગુણો દર્શાવે ત્યારે આપણે અનુમાન કરી શકીએ કે આ મનુષ્ય સાત્વિક મનુષ્ય છે. એમ રાજસ કામાદિમત્વાદ, જ્યારે ખૂબ કામનાઓ હોય, પ્રવૃત્તિ હોય, જ્યારે ઘમંડ હોય, તૃષ્ણા હોય, આ પ્રકારના ગુણો જ્યારે કોઈ મનુષ્ય પ્રદર્શિત કરે ત્યારે આપણે અનુમાન કરી શકીએ છીએ કે એનામાં રજોગુણની પ્રધાનતા છે. ક્રોધાદ્યૈ તમસાયુતમ, જ્યારે ક્રોધ, લોભ, જૂઠાણું આ બધા જ્યારે આપણને ધર્મો કોઈ મનુષ્યમાં દેખાય ત્યારે આપણે અનુમાન કરી શકીએ કે આ વ્યક્તિમાં તમોગુણની પ્રધાનતા છે. એટલે કે આ બધા ગુણોનો ધર્મ જેવો છે, પરસ્પરને બાધિત કરનારા છે, ટૂંકમાં એકબીજાને પછાડનારા છે, એકબીજાને મહાત કરનારા છે. એટલે સત્વગુણની ત્યારે જ પ્રધાનતા હોય જ્યારે રજોગુણ અને તમોગુણને દબાવ્યો હોય. રજોગુણની ત્યારે પ્રધાનતા હોય જ્યારે સત્વગુણને તમોગુણને દબાવેલો હોય. આગળ ભગવાન કહેશે આવો આ ગુણોનો ધર્મ છે. માત્ર પ્રલય અવસ્થાની અંદર જ આ બધા ગુણો એક સમાનતા ધરાવનાર હોય છે, પછી તો એક અથવા બીજો ગુણ સામાન્ય રીતે પ્રબળ હોય. 10મા શ્લોકમાં કહ્યું યદા ભજતિ મામ ભક્ત્યા નિરપેક્ષ સ્વકર્મભિઃ, યદા સ્વકર્મભિઃ ભક્ત્યા મામ ભજતિ, જ્યારે મનુષ્ય પોતાના કર્મો વડે જે કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું હોય એના વડે ભગવાન કે ભક્તિપૂર્વક જ્યારે મને મારું ભજન કરે છે, મારી આરાધના કરે છે, અર્થાત પોતાના કર્મોને મારી આરાધના રૂપમાં કરે છે. નિરપેક્ષ, એને એ જે કર્મ કરે છે એ માત્ર મને ખુશ કરવા માટે કરે છે. એ દ્વારા નિરપેક્ષ એ કોઈ અપેક્ષા, વ્યક્તિગત અપેક્ષા પણ ધરાવતો નથી. તમ સત્વ પ્રકૃતિ વિદ્યાત પુરુષમ સ્ત્રીયમેવ, ત્યારે એ વ્યક્તિ પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય એને આપણે સાત્વિક પ્રકૃતિ છે એવું આપણે જાણવું જોઈએ. એટલે કે આપણામાં પણ સાત્વિક પ્રકૃતિ હોય તો આપણામાં પણ ગઈ વખતે આપણે ચર્ચા કરી કે સત્વ ગુણની જ્યારે આપણામાં વૃદ્ધિ થાય ત્યારે આપણું અંતઃકરણ તો સ્વચ્છ બને, પ્રસન્ન બને. અંતઃકરણ પ્રસન્ન હોય તો આંતરિક સંતોષ હોય. સંતોષ હોય એટલે બહારથી વસ્તુઓને પ્રાપ્ત કરવાની ઝંખના ઓછી થઈ જાય. માણસને બહારની ઝંખનાઓ વધારે કેમ છે? અંદર અસંતોષ છે એટલા માટે. પણ સત્વગુણને કારણે જેમ જેમ મન સ્વચ્છ થાય, પ્રસન્ન બને, એક આંતરિક સંતોષ જન્મતો જાય. એટલે વ્યક્તિને પોતાનાથી સંતોષ જન્મતો જાય. મનુષ્યનો મુખ્ય પ્રશ્ન જ આ છે કે એને પોતાનાથી જ અસંતોષ છે. તો રજોગુણ જેટલો પ્રબળ હોય તેટલો પોતાનાથી અસંતોષ પણ પ્રબળ હોય. સત્વગુણ જેટલો પ્રબળ હોય એટલો પોતાનાથી સંતોષ પણ પ્રબળ હોય. નિરપેક્ષ, તેથી કોઈ માગણી કર્યા વગર, કોઈ વળતરની માગણી કર્યા વગર જ્યારે પોતાના કર્મો ભક્તિપૂર્વક મને સમર્પિત કરે છે. એટલે ભગવાન કહે કે એ મારી પ્રસન્નતામાં પોતાની પ્રસન્નતા જુએ છે. સત્વગુણમાં બીજાને સુખ આપીને આપણને સુખનો અનુભવ થાય. બીજાને સુખી જોઈને આપણે રાજી થઈએ. સત્વગુણમાં બીજાની વૃદ્ધિ થતી હોય, બીજો સુખી થતો હોય, બીજો આગળ વધતો હોય તો સાત્વિક મનુષ્ય રાજી થાય.
રજોગુણી મનુષ્ય હોય એના મનો બળતરા થાય, તમોગુણી મનુષ્યમાં કશું થાય નહીં. એટલે સત્વ પ્રકૃતિ આ બધા આ ત્રણેય ગુણોનું વર્ણન કરવાનું મુખ્ય પ્રયોજન એ છે કે કેવી રીતે આપણે આ ત્રણેય ગુણોને ઓળખીએ, આપણા મનની વૃત્તિઓનું નિરીક્ષણ કરતા રહીએ. જેથી આ વૃત્તિ સાત્વિક છે, રાજસી છે, તામસી છે, સાત્વિકી છે, કયા પ્રકારની વૃત્તિ છે ઓળખી શકીએ. સાત્વિક વૃત્તિને આપણે પોષણ આપીએ અને રજોગુણી હોય તમોગુણી હોય વૃત્તિને આપણે પોષણ ના આપીએ, એને ક્ષીણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, આપણામાં સત્વગુણની વૃદ્ધિનો સતત પ્રયત્ન કરીએ. યદા આશીષ આશાસ્ય મામ ભજેત સ્વકર્મભિઃ, જ્યારે વિશ્વની ઈચ્છા કરીને મારું ભજન કરે છે, સ્વકર્મભિઃ મામ ભજેત, પોતાના કર્મથી મારું ભજન તો કરે છે. એટલે બહારનું કર્મ સમાન જ જણાતું હોય પણ અંદરનો ઈરાદો જુદા પ્રકારનો હોય. આ વ્યક્તિ પણ કર્મ તો કરે છે અને ભગવાનનું ભજન કરે છે, એ પણ જપ કરતો હોય, પૂજા કરતો હોય, વગેરે કરતો હોય, પણ આશીષ આશાસ્ય વિષયોની ઈચ્છા કરીને આ પ્રકારે કરે છે. તમ રજ પ્રકૃતિ વિદ્યાત, આમ રજોગુણ હોય એટલે આંતરિક અસંતોષ આપણને સાલવાનો છે. તેથી બહારથી સંતોષ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા તીવ્ર બનવાની છે. સ્વાભાવિક છે કે જે કંઈ આપણે કરતા હોઈએ એ બહારથી કંઈક પ્રાપ્ત કરવા, અંદરનો અસંતોષ દૂર કરવા, બહારથી કશુંક પ્રાપ્ત કરીને અંદરનો અસંતોષ દૂર કરવા માટે જ કરતા હોઈએ. વિદ્યા હિંસામ આશાસ્ય તામસમ, ભગવાન કહે છે તમો ગુણની પ્રધાનતા હોય તો માણસ હિંસા પ્રધાન બને. એક જણને કોઈની ખુશીમાંથી ખુશી મળે, બીજાને કોઈની ખુશીમાંથી બળતરા થાય, ત્રીજો કેમ કોઈ દુઃખી થાય એ પ્રકારનો પ્રયત્ન કરે. એક જણને બીજાના સુખમાંથી સુખ મળે, બીજાને પોતાના અહંકારના સુખમાંથી સુખ મળે, ત્રીજાને બીજાના દુઃખમાંથી સુખ મળે. તો પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો કે ભગવાન આપ બધા મનુષ્યોનું વર્ણન તો કરી રહ્યા છો, પણ આપ પણ આ જ કક્ષામાં આવો કે ના આવો? આપ પણ કર્મ કરી રહ્યા છો. આપ કર્મ કરનાર મનુષ્યનું સાત્વિક રાજસ તામસ આ પ્રકારે વર્ણન કરી રહ્યા છો, તો આપ પણ જગતનું સર્જન કરો છો ત્યારે રજોગુણનો આશ્રય લો છો, જગતનું પાલન કરો છો ત્યારે સત્વગુણનો આશ્રય લો છો, જગતનો સંહાર કરો છો ત્યારે તમોગુણનો આશ્રય લો છો. તો ભગવાન આપ પણ આ ગુણોનો આશ્રય લઈને જ આપનું કાર્ય કરી રહ્યા છો ને, તો આપનામાં અને મનુષ્યમાં ફેર શું? એને ભગવાને 12મા શ્લોકમાં કહ્યું સત્વમ રજસ્તમયતિ ગુણા જીવસ્ય નૈવ મે. આ સત્વ રજસ તમસ્ય ને હે ઉદ્ધવ, આ બધા જીવાત્માના ગુણો છે. ચિત્તજા યેસ્તુ ભૂતાનામ સજ્જમાનો નિબધ્યતે. જીવસ્ય બંધકાઃ ભવન્તિ નૈવ મે, અંદર ઉમેરવાનું. સત્વમ રજસ તમયતિ ગુણાઃ જીવસ્યૈવ બંધકાઃ ભવન્તિ ન મમ બંધકાઃ ભવન્તિ. હે ઉદ્ધવ, આ ત્રણ ગુણો છે એ જીવને જ બંધન કરનારા બને છે. એ ત્રણ ગુણો હોવા છતાં પણ મને બંધન કરનારા બનતા નથી. કારણ કે હતા ચિત્તજાઃ, જીવસ્યૈવ ચિત્તે જાયન્તે, એ જીવના ચિત્તમાંથી જન્મતા હોય છે.
येस्तु गुणैः स जीवः भूतानां सज्जमानः निबध्यते। તેથી સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. રજોગુણમાંથી ઇન્દ્રિયો જન્મી, તમોગુણમાંથી દેહ જન્મ્યો, તમોગુણમાંથી પાછા વિષયો પણ જન્મ્યા. આ બધામાં આસક્તિ કરીને આ જીવાત્મા બંધાય છે. એટલે કે ગુણો પણ માત્ર બંધન કરનાર નિવડતા નથી. ગુણો તો પોતપોતાનું કામ કરતા હોય, પણ એ ગુણોમાં જો આસક્તિ કરવામાં આવે ત્યારે એ ગુણો બંધન કરનાર નીવડે છે. ભગવાન કે હું પણ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણનો આશ્રયને બધું કામ કરું છું, પરંતુ સંહાર કરતી વખતે પણ મારામાં આસક્તિ નથી. ઉદાસીન વદાસીનમ અસક્તમ તેષુ કર્મસુ. સંહારનું કર્મ કરવું પડે તો પણ હું ઉદાસીન છું, અર્થાત એ કર્મમાં મને કોઈ આસક્તિ નથી, મારું કર્તૃત્વ નથી. હું કર્મ કરી રહ્યો છું એ કોઈ પ્રકારનું અભિમાન નથી. કર્મ થઈ રહ્યો છે માત્ર મારી હાજરીમાં, મારી સન્નિધિમાં કર્મ થઈ રહ્યો છે. હું કર્મ કરું છું એવું મને અભિમાન નથી હોતું. આટલો જ ફેર છે. ગુણેશુ સજ્જમાન, આ ગુણોમાં આસક્તિ કરનાર, અહંભાવ કરનાર. પુરુષ પ્રકૃતિસ્થો હિ ભુંક્તે પ્રકૃતિજાન ગુણાન કારણ ગુણસંગોસ્ય સદસદ્યો નિકર્મસુ. આ ગુણોમાં આસક્તિ છે ને એ જ મનુષ્યને બાંધે છે અને સારા નરસા જન્મ અપાવે છે. ભગવાન કે મને ગુણોમાં આસક્તિ નથી. બસ મારી હાજરીમાં ગુણો બધા પોતપોતાનું કામ કરે છે. એમ તો મનુષ્ય છે આત્મા પણ અકર્તા જ છે, પરંતુ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તા અમિતિ મન્યતે. આ ત્રણ ગુણો ખરેખર બધું કર્મ કરી રહ્યા છે. એમાં અહંભાવ ધરાવીને મનુષ્ય એવું અભિમાન ધરાવે છે કે હું કર્મ કરી રહ્યો છું. આવી રીતે આસક્તિ કર્તૃત્વ ઉદ્દીજનમાં આવે. જે કર્તૃત્વ આવે ત્યાં પછી ભોક્તૃત્વ પણ આવે. ભગવાન કે જીવમાં અને મારામાં આટલો જ ફેર છે કે જીવ છે એ ગુણો વડે નિયંત્રિત છે, હું ગુણોનો નિયંતા છું. આટલો ફેર છે. અને માટે કંઈક કામ કરવું હોય ને એટલે એક અથવા બીજા ગુણનો આશ્રય લેવો પડે, ભગવાને લેવો પડે. ભગવાને પણ સર્જન કરવું હોય તો રજોગુણનો આશ્રય લેવો પડે, કારણ કે આ પ્રવૃત્તિ રજોગુણનો ધર્મ છે. ભગવાન હિંસા સંહાર કરો, હિંસા કરવી પડે એ તમોગુણનો ધર્મ છે. અહીંયા બતાવે ને હિંસામ આશસ્ય તામસમ. ભગવાન હિંસા કરનારા હોય છે, જગતનો હિંસા કરે છે, જગતનો સંહાર કરનારા છે. સંહારે ભગવાને કરવો પડે. ભાઈ તમે વસ્તુનું સર્જન કરો ને એટલે સંહારે કરવો પડે. સર્જન કંઈ પકડી રાખે એવું ના ચાલે. પેલા બાળકો સમુદ્ર કિનારે જાય, રેતીમાંથી પોતા ઘર બનાવે, રમે, અને ઘેર આવતા પહેલા લાત મારીને તોડી નાખે. તે ભગવાન પણ આ જગતનું સર્જન કરે, યોગ્ય સમય આવે ત્યારે એનો વળી લય પણ કરી નાખે, સંહાર પણ કરી નાખે, કોળીઓ પણ કરી જાય. પછી નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થાય અને વળી પછી કોળીઓ કરી જાય. એટલે આપણે કે ભગવાન આવું કેમ કરતો હશે? સ્વામી ભગવાને આ ધરતીકંપ કેમ આપ્યો? ભગવાને આવી જાતનું દુઃખ કેમ સર્જ્યું? તો ભગવાન આમ કહેવાય કે ભગવાનની ઈચ્છા વગર પાંદડું પણ હાલતું નથી એમ કહે. ખરેખર જોવા જઈએ તો ભગવાન કોઈ પ્રકારની ઈચ્છા કરતો નથી. આપણા સ્વામી મહારાજ કે ભગવાનમાં પણ જો કર્તૃત્વ હોય કે આ જગત મેં સર્જ્યું છે,
એ પ્રકારનું અભિમાન ભગવાનમાં હોત તો એમને રાત્રે ઊંઘ ના આવત. આ જગતને જુએ, જે ચાલી રહ્યું છે જુએ, અરે મેં આ કર્યું, આ મારું છે, મેં કર્યું છે. જોકે સંબંધિત નથી, પણ મને એક યાદ આવે, મોટા સ્વામી છે સ્વામી ચિન્મયાનંદજી મહારાજ આશ્રમમાં એકવાર આવ્યા હશે મુંબઈમાં, અને લોકો બધા આવે, નાનું બાળક લઈને આવે, એક સિંધી કે કોઈ સ્ત્રી હશે, महाराज जी ये आपका बच्चा है, मेरा नहीं है. સ્વામીજી કહે નો ઇટ્સ નોટ માઇન. એટલે તો ખાલી મસ્કરી કરતા, પણ કહેવાનો વાત એ છે કે એમાં મારા અહમપણું અને મોહપણું આવે નહીં કશી વસ્તુમાં. આમ વસ્તુ બંધન કરનારી નથી, અને ગુણ પણ બંધન કરનારા નથી, માત્ર એમાં અહમ ભાવ અને મભાવ છે એ બંધન કરનારો છે. સત્વમ રજસ્તમેદી ગુણા પ્રકૃતિ સંભવા નિબધ્નંતિ મહાબાહો દેહે દેહીનમવ્યયમ. ભગવાન કે આ ત્રણ ગુણો છે આ જીવાત્માને દેહ સાથે બાંધે છે. નહીં ગુણો નહીં, એમાં આસક્તિ, એમાં અહમ ભાવ. કારણમ ગુણસંગોસ્ય સદસદ્યોનિ જન્મસુ અસ્ય ગુણસંગ સદસદ્યોનિ જન્મસુ કારણમ. આ મનુષ્યનો ગુણમાં જે સંગ છે, આસક્તિ છે, અહમભાવ છે, એ જ એને બંધનનું અને અન્ય જન્મનું કારણ છે. આપણે 267 પાના પર 13મા શ્લોકથી આગળ વધીએ. તદેવં મિશ્ર ગુણ કાર્યાણિ પ્રદર્શ્ય ઇદાનીમ એક ગુણોદ્રેક કાર્યાણિ દર્શયતિ યદા ઇતિ. આ પ્રકારે અત્યાર સુધીના શ્લોકોમાં મિશ્ર ગુણ કાર્યાણી, આ ગુણો મિશ્રિત થાય ત્યારે કયા પ્રકારના કર્મ થાય એ બતાવ્યું. ઇદાનીમ એક ગુણોદ્રેક કાર્યાણી. તો હવે એક એક ગુણનો ઉદ્રેક થાય, એક એક ગુણની પ્રધાનતા થાય તો કયા પ્રકારના કર્મ થાય જે આપણને 13મા શ્લોકથી બતાવે છે. તો 13મા શ્લોકમાં કહે છે યદેતરો જયેત સત્વમ ભાસ્વરમ વિશદમ શિવમ તદા સુખેન યુજ્યેત ધર્મજ્ઞાનાદિભિઃ પુમાન. હા, આ સત્વમ રજસ અને તમ આ કેવી જાતિ? નાન્યતા જાતિના છે ત્રણેય શબ્દો. નાન્યતા જાતિમાં શું થાય ખબર છે? પહેલી વિભક્તિ અને બીજી વ્યક્તિના પર તો સરખાવાના શબ્દો. ફલમ ફલે ફલાની, ફલમ ફલે ફલાની. ખબર ના પડે કે ફલમ કઈ વિભક્તિ છે. તે સત્વમ એટલે કઈ વિભક્તિ? પછી રજસ, રજઃ રજસી રજાંસી, રજઃ રજસી રજાંસી, તમઃ તમસી તમાંસી. તો આવી રીતે એને રૂપ સરખા જ થાય પહેલી અને બીજી વિભક્તિમાં. એટલે ઘણીવાર ખબર ના પડે આપણને કે આમાં કયો શબ્દ કઈ વિભક્તિમાં છે. યદા ઇતરૌ જયેત સત્વમ, યદા સત્વમ ઇતરૌ જયેત. આ ઇતરમ ઇતરૌ પણ કઈ છે? એ પણ બંનેમાં આવે પાછું. ઇતર ઇતરૌ બીજી વ્યક્તિ, ઇતર ઇતરૌ રામ રામૌ રામઃ રામમ રામો. રામો કહે તો કઈ વિભક્તિ સમજવાની? એ પછી આપણે સંદર્ભ જોઈ નક્કી કરવું પડે કે રામો એ કઈ વિભક્તિ છે. તેમ ઇતરૌ કઈ વિભક્તિ હોય? પ્રથમ દ્વિવચન પણ હોય કે દ્વિતીય દ્વિવચન પણ હોય. તેમ સત્વમ પણ
પ્રથમમ એક વચન હોય, દ્વિતીય એક વચન હોય. તો કેવી રીતે નક્કી કરશો? ભાષાંતરથી નક્કી નથી કરતા આપણે, આમાંથી કેવી નક્કી કરવાનું? ક્રિયાપદ છે. કયું ક્રિયાપદ છે? જયેત. એ કયું વચન છે? ક્રિયાપદ નક્કી તો કરો, કયું વચન છે ક્રિયાપદ? એક વચન. હા, એટલે જે કરતા છે એક વચન હોવું જોઈએ. કોણ એક વચન છે? સત્વમ એક વચન છે. મને સત્વમ જયેત. મને ઇતરવ કયું હોવું જોઈએ? એ દ્વિતીયાનું દ્વિવચન હોવું જોઈએ. જરા યદા ઇતરવ જયેત સત્વમ. સત્વમ કેવું છે? ભાસ્વરમ, વિશદમ, શિવમ. સત્વગુણના ભગવાન આગળ ત્રણ ધર્મો કહે છે. તત્ર સત્વમ નિર્મલત્વાત પ્રકાશકમ અનામયમ. ભગવદ્ ગીતાના 14મા અધ્યાયમાં ભગવાને નિર્મલત્વાત પ્રકાશકમ અનામયમ, નિર્મળતા કહી, પ્રકાશક કહ્યું, અનામય એટલે દુઃખ કે શોક રાહિત્ય કહ્યું. એ પણ એવું જ કહે છે, ભાસ્વરમ, વિશદમ, શિવમ. યદા ભાસ્વરમ પ્રકાશકમ વિશદમ સ્વચ્છમ શિવમ શાંતમ. સત્વગુણના ધર્મ છે કે ભાસ્વરમ એટલે પ્રકાશકમ. જ્યાં સત્વગુણ આવે ત્યાં પ્રકાશક. સત્વગુણ છે એ વિશ્વને પ્રકાશિત કરે, એટલે જ્ઞાનાત્મક છે. સત્વ હોય ત્યાં આગળ જ્ઞાન હોય, તો આપણી ઇન્દ્રિયો જેમ વિષયને પ્રકાશિત કરે છે, સત્વગુણ બધાને પ્રકાશિત કરે. વિશદમ એટલે સ્વચ્છમ. સત્વગુણ કેવો છે? સ્વચ્છ છે. એમાં રજોગુણ તમોગુણની મલિનતાઓ છે એ વગરનો સત્વગુણ સ્વચ્છ છે. શિવમ, શિવ અહીંયા શાંત કરવામાં આવ્યો. સત્વગુણ હોય શું છે? શાંતિ છે, સ્વચ્છતા છે. સ્વચ્છ એટલે પ્રસન્નતા છે, શાંતિ છે, પ્રસન્નતા છે. અને વળી કેવું છે? પ્રકાશકમ. ટૂંકમાં આપણું મન જ્યારે સાત્વિક હોય ત્યારે જો કોઈ વિષય હોય જે કંઈ અર્થ એ પ્રકાશિત થાય. હવે આપણે સાંભળતા હોઈએ ત્યારે મન જો સાત્વિક હોય તો આ બધા વાક્યોનો અર્થ છે કે શબ્દોનો અર્થ મનમાં સ્ફુરે. તો શબ્દોનો અર્થ સ્ફુરે, વાક્યોનો અર્થ સ્ફુરે. આમ સત્વગુણ છે આ બધાને પ્રકાશિત કરતો હોય. તદા સુખેન યુજ્યેત ધર્મ જ્ઞાનાદિ વિપુમાન. ત્યારે મનુષ્યમાં સુખેન યુજ્યેત ઇતરવ જયેત. આ સત્વગુણ છે, બીજા બે ગુણ છે રજોગુણ અને તમોગુણ, એ બંને પર વિજય પ્રાપ્ત કરે. સત્વમ રજસ નહીં, આ પ્રકારે ગીતામાં આ પ્રકારે જ કહેવામાં આવ્યું કે હા, રજસ સત્વમ તમશ્ચૈવ તમસત્વમ રજસ તથા. જ્યારે રજસ સત્વ છે એ રજોગુણ તમોગુણ વિજય પ્રાપ્ત કરે, અથવા રજોગુણ તમોગુણ સત્વગુણ પર વિજય પ્રાપ્ત કરે. બરાબર. એટલે કોઈ વખતે આ એક ગુણની પ્રધાનતા હોય. કહેવાનો ભાવ એ છે કોઈ પણ એક સમયે હંમેશા હોય એવું પણ નહીં હોય. માણસ હંમેશા સાત્વિક હોય, હંમેશા રાજસિક હોય, હંમેશા તામસિક એવું ના બને. પણ મુખ્યત્વે સાત્વિક કહેવાય કોઈક માણસને. મુખ્યત્વે આપણે એને રાજસિક કહીએ, મુખ્યત્વે તામસિક. રાજસ કહો કે રાજસિક, તામસ કહો, મુખ્યત્વે. તો કોઈ પણ એક ક્ષણે એક ગુણની પ્રધાનતા હોય. એક ગુણ બીજા બે ગુણને દબાવીને પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત કરે.
એ લીધા એટલે જ્યારે પણ સત્વગુણ બીજા બે ગુણને દબાવીને એનો વિજય પ્રાપ્ત કરીને પોતાની પ્રધાનતા સ્થાપિત કરે ત્યારે ત્યાં પ્રકાશકમ કહે છે. તેમ ગીતામાં કહેવામાં આવ્યું સર્વદ્વારેષુ દેહેસ્મિન પ્રકાશ ઉપજાયતે જ્ઞાનમ યદા તદા વિદ્યાત. બધી ઇન્દ્રિયોના દ્વારમાં જ્યારે વિષયોના જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ જન્મે, બુદ્ધિમાં પણ પ્રકાશ જન્મે, બુદ્ધિમાં સમજનો પ્રકાશ જન્મે, ઇન્દ્રિયોમાં વિષયના જ્ઞાનનો પ્રકાશ જન્મે. સમજો કે વિવૃદ્ધમ સત્વમિત્યુત. તદા ધર્મ જ્ઞાનાદિભિ પુમાન યુજ્યેત. ધર્મ જ્ઞાનાદિવિશે કે શિવત્વ વિષદત્વ, એનો પાછો ક્રમ કયો છે? શિવત્વ વિષદત્વ ભાસ્વરત્વાનામ યથાક્રમમ સુખેન યુજ્યેત ધર્મેણ યુજ્યેત જ્ઞાનેન યુજ્યેત. તો કઈ વસ્તુ સુખ જન્માવે છે? શિવત્વ. જ્યારે મન શિવ હોય એટલે શાંત હોય ત્યારે મનમાં પ્રસન્નતા હોય, સુખ હોય. સુખ એટલે પ્રસન્નતા. જ્યારે સત્વગુણની પ્રધાનતા હોય ત્યારે માણસને સુખ માટે બીજા કશા પર આધાર ન રાખવો પડે, પોતે જ અંદરથી સુખી હોય. એટલે સત્વની પ્રધાનતા સુખ હોય, પ્રસન્નતા હોય. વિષદત્વ તો વિશ્વમાં સ્વચ્છતાને કારણે ત્યાં આગળ ધર્મ હોય, અને ભાસરત્વને કારણે ત્યાં જ્ઞાન હોય. સુખ, ધર્મ અને જ્ઞાન આ ત્રણેય હોય. કારણ કે સત્વગુણમાં આ ત્રણ ધર્મો છે. એ ભાસ્વર છે, વિશદ છે, શિવ છે. શિવ હોય, શાંત હોય ત્યારે મન સુખી હોય, પ્રસન્ન હોય. પછી વિશદત્વમ, વિશદ જ્યારે હોય, સ્વચ્છ હોય ત્યારે ત્યાં આગળ ધર્મ હોય. ભાસ્વર પ્રકાશમાન હોય ત્યારે જ્ઞાન હોય. એટલે ત્રણેય હોય. ટૂંકમાં જ્યારે સત્વની પ્રધાનતા હોય ત્યારે આપણને અંદર સુખનો અનુભવ થાય, પ્રસન્નતાનો અનુભવ થાય. ત્યારે આપણું મન વસ્તુ સમજી શકે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. કશું વાંચતા હોઈએ, સાંભળતા હોઈએ, વિચારતા હોઈએ ત્યારે પણ મન જો સાત્વિક હોય તો આપો જ એ વસ્તુનો અર્થ મનમાં સ્ફુરે. આપણી સમજ શક્તિ એકદમ વધી જાય, બધું સમજ પડવા માંડે. ત્યારે સત્વગુણની પ્રધાનતા હોય તો સુખ હોય, જ્ઞાન હોય અને ધર્મ માટે પ્રેમ હોય. મન સાત્વિક હોય એટલે આપોઆપ જ ધર્મ માટે પ્રેમ હોય, અધર્મ માટે નહીં. સાચું કરવા માટે, સારું કરવા માટે તમને પ્રેમ જન્મે. સામે માણસ શું કરવા ઈચ્છે? જેમાં તેને સુખ પ્રાપ્ત થતું હોય એ કરવા ઈચ્છે. મન જ્યારે સાત્વિક હોય ત્યારે મનને ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આનંદ આવે. શાસ્ત્રમાં જે પ્રકારના કર્તવ્ય કર્મનું વિધાન કરવામાં આવ્યું હોય એવા વિહિત કર્મ કરવામાં માણસને આનંદ આવે. યજ્ઞ યાગાદિ કરવામાં આનંદ આવે, જપ પૂજા કરવામાં આનંદ આવે, તો બીજા કોઈ સત્કાર્યો કરવામાં આનંદ આવે. એટલે અહીંયા કહ્યું કે સુખ, ધર્મ અને જ્ઞાન આ ત્રણની વૃદ્ધિ થાય જ્યારે સત્વમાં વૃદ્ધિ થાય ત્યારે. ત્યાં ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન મુખ્યત્વે જ્ઞાન પર જ ભાર દીધો. સર્વદ્વારેષુ દેહેસ્મિન પ્રકાશ ઉપજાય. પણ પછી વળી કહ્યું પણ ખરું, સત્વાત સુખમ સુખે સંજયતી. સત્વને કારણે સુખમાં આસક્તિ, એટલે સત્વને સુખ સાથે પણ, જ્ઞાન સાથે પણ, પ્રકાશ સાથે પણ સરખાવ્યું. ત્યાં આ પ્રકારે સત્વગુણની પ્રધાનતા હોય તો આપણું મન કેવું હોય એ વર્ણન કરવામાં આવ્યું. એનો અર્થ એવો પણ થયો
કે સત્વગુણમાં વૃદ્ધિ કરવી હોય તો ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ, સત્કર્મનું અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ. તો ધીમે ધીમે સત્વગુણની કે કર્મ આપણા હાથમાં છે. સુખ અંદર જન્મે કે નહીં એ આપણા હાથમાં નથી, મન શાંત હોય કે નહીં એ આપણા હાથમાં નથી, પણ સત્કર્મ કરવું એ આપણા હાથમાં છે. મન સાત્વિક ન પણ હોય તો પણ આપણે બળપૂર્વક મનને આપણે સત્કર્મમાં જોડીએ કે તું આ કર, તો ઉપકારનું કામ કર, આ સેવાનું કામ કર, કરવામાં આપણે એને જોડી શકીએ. એટલા જ માટે આપણને ભગવાને કહ્યું ભગવદ્ ગીતામાં કે નિષ્કામ કર્મ એ સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવાનું મુખ્ય સાધન આપ્યું ભગવાને. ત્યાં કર્મ તો કરતા જ હોઈએ છીએ અને ત્યારે પ્રયત્નપૂર્વક મનમાં આપણે નિસ્વાર્થ ભાવના જાળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આપણું મન સ્વાર્થ ભાવનાને આગળ લાવે. કર્મ કરવાનું આવે એટલે એમાં મારું શું અને નહીં તો પછી મારે શું એવું થાય ને. એમાં મારું શું, એમાં કંઈ મારું ના હોય તો મારે શું. ભલે પ્રશ્ન પૂછે મારું શું, અને તો પણ તારું કંઈ હોય કે ના હોય આ કર્મ કરવાનું છે એમ કરીને આપણે મનને પ્રયત્નપૂર્વક નિષ્કામતામાં જોડી શકીએ. એમ ધીમે ધીમે પ્રયત્ન કરતાં કરતાં ધીમે ધીમે એ નિસ્વાર્થ વૃત્તિની પ્રધાનતા આવતી જાય, સ્વાર્થ વૃત્તિ ક્ષીણ થતી જાય. પછી આગળ શ્લોકમાં કહે છે યદા જયેત તમસત્વં રજસંગમ ભિદાચલમ તદા દુઃખેન યુજ્યેત કર્મણા યશસા શ્રિયા. યદા જયેત તમઃ સત્વમ રજઃ. આમાં કયું કર્મ, આમાં કરતું કોણ છે? કર્તૃ રજ. રજ જયેત, રજોગુણ જ્યારે વિજય પ્રાપ્ત કરે, કોને વિજય પ્રાપ્ત કરે? સત્વમ તમઃ. તમઃ સત્વમ, તમોગુણ અને સત્વગુણ પર રજોગુણ જ્યારે વિજય પ્રાપ્ત કરે ત્યારે શું છે? સંગમ ભેદા ચલમ. આ રજોગુણના આપણને તો આપણે ખબર પડી જાય મનમાં કે ત્યારે સંગ હોય, ભેદ હોય, તો સંગમ યદા સંગ સંગ હેતુ ભેદા ભેદ હેતુ બલમ પ્રવૃત્તિ. ટૂંકમાં રજોગુણ છે એ સંગનો અર્થ કરવાનો સંગ હેતુ. રજોગુણ છે એ આસક્તિનું, રજોગુણ જન્મ આસક્તિ જન્મે. કશીક વસ્તુની કશાક વગર ના ચાલે. રજોગુણની પ્રધાનતા મનમાં આવે એટલે આપણને કશીક વસ્તુ વગર ન ચાલે. આસક્તિ જન્મે. આ તો મારે જોઈએ જ, આ તો ન જોઈએ વગેરે, પણ આસક્તિ. ભેદા ભેદ બુદ્ધિ જન્મે. આ તારું છે, આ મારું છે, આ પ્રકારની ભેદ બુદ્ધિ પ્રબળ બને. અને બલમ બે પાઠ છે, ચલમ પાઠ છે અને બલમ પાઠ પણ છે. તો બલમ તો એવું પાઠ લે પ્રવૃત્તિ સ્વભાવમ. તો કંઈ ને કંઈ કરવાની ઈચ્છા થાય, શાંત બેસાય જ નહીં. આપણું મન જ આપણને કોઈને કોઈ પ્રવૃત્તિમાં જોત રહે. પ્રવૃત્તિ કરવી એટલે રજોગુણ છે એવો નિયમ નથી. હા, માણસ સત્વગુણને કારણે પ્રવૃત્તિ કરે, પણ પોતાની ઈચ્છાથી પ્રવૃત્તિ કરે છે કે એનું મન બળપૂર્વક એની પાસે કંઈ કરાવડાવે છે. રજોગુણ હોય ને ત્યારે
માણસને સ્વતંત્રતા હોતી નથી, તેથી પેલું મન એને બળપૂર્વક કશું કરાવડાવે. નહીં કશ્ચિત ક્ષણમપી જાત તિષ્ઠતિ અકર્મકૃત. આ રજોગુણ મુખ્યત્વે કહેવામાં આવ્યું કે મનુષ્યમાં રજોગુણ જ્યારે હોય ત્યારે એક ક્ષણ માટે પણ એ બિચારો નિષ્ક્રિય કે શાંત બેસી શકતો નથી. આ રજોગુણ એની પાસે બળપૂર્વક કર્મ કરાવે. સત્વગુણમાં કર્મ કરે માણસ, પણ એ પ્રેરણા જુદા પ્રકારની હોય. રજોગુણમાં જે સ્વાર્થ હોય એની પ્રેરણા, રજોગુણ સત્વગુણ જ્યારે હોય, રજોગુણ ત્યારે સ્વાર્થ એની પ્રેરણા હોય. પ્રેરણા કહો, અંગ્રેજીમાં મોટિવેશન કહો. ક્યાંથી પ્રેરણા જન્મે છે મહત્વ છે. ત્યાં રજોગુણ હોય ત્યાં સ્વાર્થની પ્રેરણા હોય, સત્વગુણ હોય ત્યારે નિસ્વાર્થની કે સેવાની પ્રેરણા હોય. બસ આટલું જ આપણે તો બધા મેનેજમેન્ટના વિદ્યાર્થી આ શીખવાડીએ છીએ કે કેવી રીતે પોતાના મનને સાત્વિક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો. તો જે તમે કર્મ કરશો એ બીજાના ઉપકાર માટે હશે, બીજાને મદદરૂપ થનારું હશે, બીજાની સેવા કરનારું હશે, અને તો એ કર્મનો તમે આનંદ લઈ શકશો. જે સત્વગુણ હોય ને ત્યાં કર્મનો આનંદ હોય, રજોગુણ હોય ત્યાં કર્મફળનો આનંદ હોય. આસક્તિ કર્મફળમાં આસક્તિ જન્મે, મારું શું, બસ એ અગત્યનું બની જાય. તેથી આ કર્મ કરવાથી મને શું પ્રાપ્ત થશે તો હું કર્મ કરું, અને માટે કર્મફળમાં આસક્તિ એ રજોગુણ. એટલે ભગવાને કહ્યું મા ફલેષુ કદાચન સંગમ ત્યક્ત્વા ધનંજય. હે ધનંજય, સંગમ ત્યક્ત્વા આસક્તિનો ત્યાગ કર. એટલે મુખ્યત્વે મનુષ્યને રજોગુણી માનીને કહેવામાં આવ્યું છે. અર્જુન જો કે તમોગુણી માટે એટલું પણ કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ તું જો નિષ્ક્રિય બેસી રહીશ તમોગુણના કારણે તો તારું શરીર પણ ચાલવાનું નથી. પણ તમે રજોગુણ હોય ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે ભાઈ તું કર્મમાં આસક્તિ ન રાખીશ, કર્મમાં આસક્તિ રાખ, કર્મનો આનંદ લે. સંગમ ભેદાચલમ, સંગ હોય, આસક્તિ હોય, કર્મફળમાં આસક્તિ હોય, કર્મ કરતી વખતે ભેદા ભેદભાવ હોય, આ મારું છે, આ તારું છે, આ મેં કર્યું, આ તે કર્યું, આ મારી સિદ્ધિ છે. હંમેશા આગળ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે ઘમંડ વગેરે હોય એટલે માણસ હંમેશા પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરે, પોતાનું મહત્વ સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરે, પોતાનું કે હું મહાન છું, મેં આ કર્યું છે, આ મારી સિદ્ધિ છે, આ મારું સર્જન છે, એનો એને આનંદ હોય. જ્યારે રજોગુણ હોય ને ત્યાં આનંદ શેનો હોય? સિદ્ધિનો આનંદ હોય. સત્વગુણ હોય ત્યાં કર્મનો આનંદ હોય. રજોગુણી માણસને કર્મ કરવો આનંદ ના આપે. આ ક્યારે કરવું, મને પેલું મળે ક્યારે, એ અગત્યનું છે મારે. સત્વગુણી માણસ હોય એને કર્મનો આનંદ છે, મળે કે ના મળે એ મહત્વનું હોતું નથી. ઓ ફેર છે, કર્મ કરે તો બધા કરે છે, 15 શું છે એ પછી નક્કી થાય. એટલે કહ્યું તથા દુઃખે ન યુજ્યેત. ખૂબ બધું કર્મ કરે ખરો, ખૂબ બધું પ્રાપ્ત પણ કરે, કે છે યશસા શ્રિયા. રજોગુણને કારણે ખૂબ પ્રવૃત્તિ કરે અને તેથી એને યશ પણ પ્રાપ્ત થાય, શ્રી એટલે સંપત્તિ પણ પ્રાપ્ત થાય, પણ દુઃખે ન યુજ્યેત. કારણ કે કર્મનો આનંદ નથી એને, અને હંમેશા આસક્તિઓને કારણે સામાન્ય રીતે એને કર્મફળનો સંતોષ પણ ના હોય. હા, કદાચ એને સફળતા મળે તો સફળતાનો આનંદ મળે ખરો, પણ એ સફળતાનો આનંદ પણ બહુ ઝાઝો ચાલતો નથી હોતો. એનું મન તરત જ એને વધારે સફળતા માટે પ્રેરણા કરે કે આ તો મળ્યું, હવે ઇદમ મધ્યમયા લબ્ધમ ઇવમ પ્રાપ્સ્યે મનોરથમ ઇદમ અસ્તિદમિતિ મે ભવિષ્યતિ પુનર્ધન. આ તો મને મળ્યું બરાબર, પણ હવે મને આ પેલું જોઈએ.
આમ રજોગુણમાં અશાંતિ હોવાને કારણે બિચારા માણસને જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે એનું પણ સુખ લેવા દેતું નથી. બહુ કરુણાજનક સ્થિતિ છે. યશસા શ્રિયા, અને યશસ પ્રાપ્ત થાય, શ્રી સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય, બધું પ્રાપ્ત થાય. સત્વગુણી માણસ કદાચ પ્રાપ્ત ન પણ થાય, એનું કર્મ આ બધી વસ્તુ મળે ના હોય. રજોગુણમાં યશ માટે પ્રેમ હોય, સંપત્તિ માટે પ્રેમ હોય, સત્તા માટે પ્રેમ હોય, એને અહંકારના પોષણ માટે પ્રેમ હોય. અહંકારનું પોષણ તો યશમાંથી, સંપત્તિમાંથી, સત્તામાંથી પ્રાપ્ત થતું હોય. માટે રજોગુણી માણસને આપોઆપ જ આવી પ્રકારની વસ્તુમાં પ્રેમ હોય, અને માટે એ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે એ કર્મ કરતો એટલે એને મળે. પણ કર્મનો આનંદ નથી, એટલે કરવામાં બિચારાને ખૂબ પ્રયત્ન કરવો પડે, પણ એનું દુઃખ હોય. અને એને કર્મફળની સફળતા મળે તો પણ એ આનંદ કેવો હોય છે, બહુ ટકાઉ નથી હોતો. શરૂઆતમાં એકદમ આમ હર્ષનો એક આવેગ આવી જાય, અને એ આખી દુનિયામાં જાણવું કે મહાન છે એવું થઈ જાય ને. પણ ક્યાં સુધી? જેમ ઊંચે ચડે એમ ધીમે પછી નીચે પડે, હાઈ અને પછી લો. આમ નશો કરવાનો જે એક પ્રકારનો આનંદ આવતો હોય, પછી જે હાલત થતી હોય બીજે દિવસ સવારે બહુ મુશ્કેલ સ્થિતિ થઈ જાય છે. તેવી રીતે રજોગુણને કારણે જે સિદ્ધિઓ મળે એનો આનંદથી માણસ હાઈ, મગજ એકદમ ઊંચે ચડી જાય, વળી પાછું નીચે આવે. એમ કરીને એમાં દુઃખનું પ્રમાણ વધારે હોય. સુખમ દુઃખમ 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 સુખમ એ પ્રકારની સ્થિતિ ત્યાં આગળ હોય. તથા દુઃખે ન યુજ્યેત. સંગ હેતુત્વાદ યશસા શ્રિયા ચ યુજ્યેત, ભેદ હેતુત્વાદ દુઃખે ન યુજ્યતે. પેલી કર્મફળમાં આસક્તિને કારણે બરોબર પાછળ જ પડ્યો હોય, પોતાના કર્મમાંથી સફળતા મેળવવા માટે મળે યશ અને શ્રી એટલે કે સંપત્તિ મળે, પણ જોડે જોડે ભેદમાં હોય, અહંકાર હોય. રજોગુણ જેટલો પ્રબળ હોય એટલો અહંકાર પ્રબળ હોય, એટલો ભેદભાવ પ્રબળ હોય, અને તેથી દુઃખ પણ પ્રબળ હોય. એટલે કહેવામાં આવ્યું દ્વિતીયાદ્વૈ ભયમ ભવતી ઇતિ શ્રુતે. શ્રુતિમાં કહેવામાં આવ્યું દ્વિતીયાદ્વૈ ભયમ ભવતી. જ્યાં દ્વૈત છે, ભેદભાવ છે, ત્યાં જરૂર ભય જન્મે છે. ચલમ આપણને પાઠ છે. ચલમ એટલે ટૂંકમાં ચંચળતા કે પ્રવૃત્તિ. બલમ હોય તો પણ બળ પણ છે, એને કરવામાં જોડનારું હોય છે. રજોગુણની વાત કરી, હવે આગળ તમોગુણની વાત કરે છે. યદા જયેદ રજસત્વમ તમો મૂઢમ લયમ જડમ, યુજ્યેત શોકમોહાભ્યામ નિદ્રયા હિંસયા શયા. યદા જયેત રજ, આમાં કર્તૃ કયું છે? તમઃ. યદા તમઃ રજ સત્વમ જયેત. જ્યારે તમોગુણ છે એ રજોગુણને સત્વગુણ પર દબાવીને પ્રબળ બને, વિજય પ્રાપ્ત દબાવીને પ્રબળ બને. ત્યારે કે મૂઢમ લયમ જડમ. મૂઢમ વિવેક ભ્રંશકમ, લયમ આવરકમ, જડમ અનુદ્યમાનાત્મકમ. તમઃ મૂળ બને, વિવેક ભ્રંશકમ. આમ તમોગુણની પ્રધાનતા હોય ત્યારે માણસની બુદ્ધિ કંઈ કામ જ ના કરે.
ઉલટું કામ કરે. યા અધર્મમ ધર્મમિત્યા મન્યતે તમસાવૃતા સર્વાર્થાન વિપરીતાંશ બુદ્ધિસ્સા પાર્થ તામસી. ભગવાન ત્યાં સુધી કહ્યું કે તમોગુણની પ્રધાનતા હોય તો બધી વસ્તુ ઉલટી જ શું છે. અધર્મને એ ધર્મ સમજે, ધર્મને અધર્મ સમજે. પછી ચાલો અહીંયા કહેવામાં આવે કે મૂળ બની જાય. મૂળ અર્થ અવિવેક. અવિવેક એટલે જે વસ્તુ નથી એ ત્યાં જોવી. જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં અધર્મને જોવો, અધર્મ હોય ત્યાં ધર્મને જોવો. મૂઢમ. મૂઢમ એટલે કહું વિવેક ભ્રંશકમ. ટૂંકમાં માણસને વિવેકથી ભ્રષ્ટ કરી દે. વિવેક એટલે વસ્તુને જુદી કરીને સ્પષ્ટ સત્વગુણ હોય. આજે કહ્યું જે મૂળતા એ સત્વગુણની વિરોધી થઈ. જ્યાં સત્વગુણ હોય ત્યાં સ્પષ્ટતા હોય, ત્યાં વિવેક હોય કે ભાઈ આ ધર્મ છે, આ અધર્મ છે, આ બંધન કરનાર છે, અમૃત કરનાર છે, આ સુખ જન્માવશે, આ ભય જન્માવશે, આ નિર્ભય બનાવશે. પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ કાર્યે ભયાભયે બંધમ મોક્ષમ ચ વેત્તિ બુદ્ધિસ્સા પાર્થ સાત્વિકી. ત્યારે આવું કોઈ વિવેક સમજી જ ના શકે. તમો ગુણ આવે ત્યારે આ પ્રકારે ધર્મ સમૂળ ચેતાહા. હે વાસુદેવ, મારું મન જે છે એ ધર્મથી સમૂળ બની ગયું છે. એ શું બતાવે છે? તમો ગુણ બતાવે છે. લયમ આવરકમ એટલે આવરણ અને વિક્ષેપ. આવરણ પણ આવી જાય એટલે અજ્ઞાન આવી જાય. અને જડમ એટલે અનુદ્યમાત્મકમ. જડ કોઈ પ્રકારની ઉદ્યમ ના હોય, કોઈ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ ના હોય, નિષ્ક્રિયતા હોય. તો તમો હોય ત્યાં નિષ્ક્રિયતા હોય, ત્યાં આગળ અવિવેક હોય, અને ત્યાં આગળ તો કે અજ્ઞાન હોય. અજ્ઞાન હોય, અવિવેક હોય, નિષ્ક્રિયતા હોય. લગભગ આવી સ્થિતિ અર્જુને થઈ ગઈ. ત્યાં અર્જુને જ્યારે કહ્યું કે ભાઈ નયોત્સેદ ગોવિંદમ ઉક્ત્વા તુષ્રીમ બભૂવ. હે ગોવિંદ, હું યુદ્ધ નહીં કરું. અને ત્યારે આ જ પ્રકારની સ્થિતિ, યુદ્ધ કરવાનું છે ત્યાં હું નહીં કરું. શોકમો આદિ શોક હિંસા ભી યુજ્યતે. હિંસા પણ ત્યારે આવે. નિદ્રયા હિંસયા આશય યુજ્યેત શોકમોહાભ્યામ નિદ્રયા હિંસયા આશયા. તો માણસને શોક અને મોહ સાથે એને જોડે. ટૂંકમાં શોક અને મોહ ધરાવનારો બની જાય. નિદ્રા માટે પ્રેમ જન્મે. તમો ગુણ હોય એટલે નિદ્રા માટે પ્રેમ હોય, નિષ્ક્રિયતા માટે પ્રેમ હોય. બસ નથી કરવું, એમાં એને બહુ સારું લાગે. છોડો ને, હવે કાલે કરીશું, જવા દો, તો અત્યારે ઊંઘી લઈએ, જરાક અત્યારે ઊંઘી જઈએ. તમો ગુણમાં નિદ્રા મળે પ્રેમ જન્મે, નિષ્ક્રિયતા મળે પ્રેમ જન્મે. હિંસયા અને ક્યારેક અમે હિંસાનો એક આનંદ આવે, તોડફોડનો એક આનંદ આવે, ધડાકા કરવા, આતંકવાદ વગેરે અત્યંત તમસ, જ્યાં બીજા લોકોની જાનહાનિ થતી હોય એમાંથી આનંદ આવતો હોય, આ અત્યંત તમો ગુણ બતાવે છે. લયત્વાદ નિદ્રયા યુજ્યતે. આ લય એ તમો ગુણનો ધર્મનો કારણે એ માણસને નિદ્રા સાથે જોડે છે. જડત્વાદ ઉદ્યમ રહિતમેવ. જડ હોવાને કારણે નિષ્ક્રિયતા, પણ એના મનમાં આશા બહુ હોય કે જે આશયા એટલે માણસમાં આશા હોય કે અપેક્ષા ઈચ્છા હોય તો વાંધો નથી, પણ તમે કર્મ કરો તો બરાબર છે. આ તમોગુણી માણસ છે એમાં આશાઓ તો બહુ છે પણ કર્મ નથી. નિષ્ક્રિયતા છે, અંદર ઘણી આશાઓ છે. એટલા માટે બહુ બહુ કફોડી સ્થિતિ છે એની.
જળસ્થાને જન ઇતિ પાઠ એવો પણ એક પાઠ છે. મૂઢમ લયમ જનમ જન એવો એક પાઠ છે. ના મૂઢમ हाँ जन इति पाठ है लयात्मक निद्रा वगैरह. तो लय से निद्रा ने आशा नो हेतु बनी जाए. હવે સત્વગુણ રજોગુણ અને તમોગુણ આ ત્રણ ગુણની પ્રધાનતા હોય ત્યારે કયા પ્રકારની વૃત્તિઓ વલણ માણસનું હોય એ બતાવે અહીંયા આગળ. એ પછી આપણે આપણા પોતાના મનને સમજી શકીએ એટલા માટે. ઓમ ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સચ્ચિદાનંદરૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રીકૃષ્ણાય વયં નમઃ. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતઃ ચાર્થેष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः. तेजो वायुर्मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. તો રામનવમી હવે આવતીકાલે ઉજવીએ છીએ. કાલે શુક્રવારે એટલે શુક્રવાર સવારનો ક્લાસ ત્યાં નથી એ પણ યાદ હશે. કેમ નમકીન મીઠાઈ નહીં? એક પણ મીઠાઈ એક પ્રકારની ઓછી હોય એટલે બરાબર. ક્લાસ તો છે જ ને, પણ આ ક્લાસ નહીં હોય સોમવારે. છેલ્લો ક્લાસ. હા, આવતા ગુરુવારે છેલ્લો ક્લાસ હશે આ સત્રનો છેલ્લો.